बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलामुअलैकुम। 17 सितंबर पाकिस्तान दे विच बुध दी सवेर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां, भैणां ते भरावां, मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां नूं। सब तो पहलां काउंटडाउन 73 डेज़ 73 दिन रह गए ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब दी दूजी रिटायरमेंट ते दूजी वारी वो एक्सटेंशन मंगण डए ने। वो आंदे ने मैं रिटायर नहीं होना तो ना ही मैनू रिटायर करने की कोशिश करो, अगर किसी ने की तो फनाह कर देंगा, मैं इत्थे ही रहना तो मैनू एक्सटेंशन चाहिए। अच्छा, ये जिवें साडे पिंडां दे सज्जणां नूं हर थां ते नून लाउण दी बड़ी आदत है। मैं कल भी दस्सिया सी, चौक नूं चौंक बना दिंदे ने, शौक नूं शौक बना दिंदे ने, इस तरीके नाल गैस नूं गैस बना दिंदे ने। इस तरह रिटायरमेंट जिहड़ा लफ्ज़ है उन्होंने लिटायरमेंट कह देंगे ने। लफ्ज़ ये गलत है, रिटायरमेंट ही आख्या करो, लेकिन चलो क्योंकि तुसी लिटायरमेंट आखदे हो तो असी भी यही आख दिंदे हैं कि फील्ड मार्शल साहब ने लिटायरमेंट नहीं लैनी। वो आंदे ने भी मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, मैं इत्थे ही रहना तो मैनू लिटायर करन दी मतलब कि जिवें नंबर 1 है ना, नंबर 1 की जगह पर इवें ही रिटायरमेंट की जगह पर हुण फील्ड मार्शल साहब की लिटायरमेंट है। वो आंदे ने मैं लिटायर नहीं होना। हुण वेखदे हैं उन्होंने कोई लिटायर करता है कि नहीं करता, या वो होंदे ने कि नहीं होंदे। लेकिन असल गल यह है कि फील्ड मार्शल साहब ने वो जिहड़ा निक्का है ना चाचा अर्दली, जिन्होंने उन्होंने नाल अपने वज़ीर आज़म करके रखा होया है, फार्म 47 दे बेचारे, तुहानूं पता है कि वैसे तो मलूकड़े ही ने, लेकिन चलो बहरहाल उन्होंने नाल रखा है। अजकल फील्ड मार्शल जिधर नूं जांदे ने उन्होंने नाल लई फिरदे ने, ते जिधर नूं वो जांदे ने उधर भी नाल ही चढ़े फिरदे ने। मतलब ये समझो कि फील्ड मार्शल साहब ने उन्होंने तकरीबन अगवा ही कीता है। हुण सोचोगे भी ये काहदे तों, तुसीं गल सोचोगे ना कि ये काहदे तों। ये तो मैं तुहानूं एक निक्का जिहा लतीफा सुना देना, ये गल सुना देना, लतीफा तो नहीं, ये गल है। पिंडां दे विच पहिलां तुहानूं पता है कि नाई की बड़ी अहमियत सी। वैसे तो नाई की अहमियत सब तो बहुत ही तो भी वो तुहानूं पता खतने भी करता है, कम गांह पिछां करदे ते न्याणे आस्ते तो बड़ा वड्डा अजाब, ते घर वालियां आस्ते भी। इसलिए पहिलां तो नाई दा ये भी बड़ी एक अहमियत है कि उन्हें एक बड़ा, तुसीं ये कहो कि एक उन्हें मजहबी तौर पर भी तो वैसे भी एक बड़ा जिम्मेदारी का वह काम है, तो बड़ा वेख सोच के करना पैंदा है। दूजा वह काम जाहिर है शेव शूव करता है, तो वह चौधरी कोलों जो उन्हें कोई शै लैनी होवे ना, जिवें फील्ड मार्शल ने हुण लिटायरमेंट के उत्ते एक्सटेंशन लैनी, तो अक्सर नाई जिस वेले शेव शुरू करते तो वो पिंडां दे विच ते शेविंग फोम शोम नहीं सी हुंदे ना, इक्को ही उस्तरा हुंदा सी, उहदे नाल नाई पूरा ही पिंड मुन चढ़दा सी। जिवें फील्ड मार्शल साहब कोल भी 78 साल तो इक्को ही डंडा है आर्मी चीफ कोल, उहदे नाल ही सारिआं नूं दब्बी दुब्बी फिरदे ने जिहड़ा भी सामने आवे। मैं कल वीलॉग च दस्सिया सी कि इमरान खान के खिलाफ गवाही देने लई ब्रिगेडियर मुहम्मद अहमद जिहड़े इमरान खान के मिलटरी सैकटरी सन, ते नाल करनल रिहान वो डिप्टी मिलटरी सैकटरी सन, उन्हां दोवां नूं भी चुक लिया सी। वो चुक लो नहीं अजकल काम भी चुक के डंडा डुंडा फेरो तो धक्के ना बयान लो, ये जिवें सिविलियन नूं चुक लिया जाता उन्होंने भी चुक लिया सी। किसी नूं उन्हां चों 3 महीने रखिया, किसी नूं महीना रखिया, घर वालियां नूं कोई पता नहीं सी भी दोवें कित्थे गायब हो गए ने। बहरहाल उन्हां दे उत्ते जोर जबरदस्ती बड़ी की है, तो हुण पता लगेगा जिस वेले उन्हां नूं अदालत छड्डणगे भी वो इमरान खान के खिलाफ गवाही दिंदे ने कि नहीं। बहरहाल पहली बारी होएगा कि आर्मी की यूनीफॉर्म दे विच मुल्क के साबक वज़ीर आज़म के खिलाफ अफसर जिहड़े ने वो खलो के गवाही देण। अच्छा, ये चो लगता है भी ब्रिगेडियर अहमद साहब नूं ते मेरा ख्याल धक्के नाल जिहड़ा रिटायर कर दिता, रिटायर नहीं, तो करनल साहब जिहड़े ने वो मेरा ख्याल हजे हाज़र सर्विस ने, यूनीफॉर्म च ही होणगे। ये हुण वेखदे हैं भी जो यूनीफॉर्म च आके दिंदे ने, वैसे तो अदालत च उन्होंने यूनीफॉर्म च ही आना चाहिए क्योंकि अदालत तो सरकारी काम है। बहरहाल वेखांगे वो हुण यूनीफॉर्म च आके उत्थे दिंदे ने गवाहियां या यूनीफॉर्म तो बगैर दिंदे ने। बहरहाल काम बड़ा चौधरी साहब चोखा, वो कहते ना भी चोखा रंग निकलेगा, उसकी वजह भी मुल्क का मकबूल तरीन लीडर 90% आवाम वो पिछे खलोती है, तो वो खिलाफ गवाही हुण यूनीफॉर्म के जाकर बंदियां कोलों आनी है, गवाही भी झूठी। और उन्होंने बंदियां भी मैं दस्सिया भी अगवा की रखिया, उन्होंने उत्ते भी धक्का किया। देखिए वो दिंदे ने गवाही कि नहीं, वो बाद गल करांगे। लेकिन वापस आने जरा कि नाई के उत्ते बड़ा जोर हुंदा सी। नाई ने जो चौधरी कोलों कोई शै लैनी हुंदी सी ना, तो नाई वो मैं दस्सिया ना भी इक्को ही उस्तरा सी, जिवें चौधरी साहब मुन्नी आउंदे ने, विच ब्रिगेडियरां नूं, विच करनल, विच सिविलियन, सारिआं नूं इक्को डंडे नाल। उंज ही नाई कोल भी इक्को ही उस्तरा सी, ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ ਪੂਰਾ ਮੁੰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਫੋਮ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਟਕੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਈ ਇੰਜ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਫਟਕੜੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫਟਕੜੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਲੜਦੀ ਸੀ ਫਟਕਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਵ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਨਰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵਾਲ। तो वो मैं दसिया ना भी जे थोड़ी कैड होंदी तो नरम करदे 2-4 हल्कियां हल्कियां चपेड़ा उन्होंने मार लैंदा सी नाई। बहरहाल शै उदों मंगदा सी जदों उस तरह बिल्कुल इत्थे कंढी ते
जिस वेले जिथों आवाज़ नहीं निकलती, जिस वेले उस तरह इत्थे लैके जाते उत्ते दब के थोड़ा जिहा पुछदा सी भी चौधरी साहब वो पट्ठियां दी पंड चाहीदी सी या फलानी शै चाहीदी सी, ते वो जिथे उस तरह हुंदा सी चौधरी दी की मजाल है अगों नाई नूं आखे भी नहीं, वो उदों ही आंदा सी लै जा तेरे कोलों कोई शै वंडी है, जिन्ने दिल करदा भरियां लै जा चुक के कणक दियां या जिहड़ियां भी, ते ओह फिर अगों उत्थों जिहड़ा उस तरह वो थोड़ा जिहा हल्का कर दिंदे सी नाई साहब, ते उस तरह आपे ही रगड़ के थल्ले चला जांदा सी। बहरहाल उस तरह नाई कोल एक होर भी हुंदा सी, इस तो उस ते खैर रोशनी नहीं पाउंदे, लेकिन एक होर उस तरह भी हुंदा सी, वो पूरा पिंड ही मंग के लैके जांदा सी। चलो खैर मुख्तसर गल उस मौजू ते कदी फिर गल कर लांगे या नहीं करांगे। बहरहाल मुख्तसर गल ये है भी इत्थे भी ये जिवें नाई दा मैं तुहानूं दस्सिआ भी वो शेव भी करदा सी, रोटी पानी भी ਉਹੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਡੂ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਪੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਐਪੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲੱਡੂ ਹੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੇ ਲੱਡੂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੱਡੂ ਨੈਣ ਦੀ ਅੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋਤੀਚੂਰ ਦੇ ਲੱਡੂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਨੈਣ ਦੀ ਨਾਈ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਣ ਦੀ ਅੱਖ ਵਰਗਾ ਲੱਡੂ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਦੋਂ ਤੇ ਲੱਡੂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖ ਭੇਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਖ ਮੀਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੀਟ ਲਈ ਅੱਖ, ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਭੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋੜੇ ਹੀ ਨੇ ਲੱਡੂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੱਡੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੜਪੜੀ ਪਾੜ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਡੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਡੂਆਂ ਨੂੰ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਉਂਝ ਹੀ ਚੱਲਣੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਡੂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਡੂਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਟਰੰਕ ਪੇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਅਕਸਰ ਨਾਈ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੇਲੇ ਸਵੇਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਡੂ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਚਦਰੈਣ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਫਿਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਗੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਦਰੈਣ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਲੱਡੂਆਂ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਾਈ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵੀਲੌਗ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ PTI ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਕੂਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪੱਠਾ ਦੱਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਲੌਡਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲੌਡੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਫਟਰਨੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੌਡਾ ਵੇਲਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਸਪਹਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੌਡੇ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 5500 ਸਕੂਲ, 5500 5500 ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡਲ 'ਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੀਨ ਐਸੇ ਪਿੰਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ 5ਵੀਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 8ਵੀਂ ਤੱਕ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1500 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਬੱਚੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਦੂਰ, ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੱਲ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜ਼ਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ
ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1500 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਵਜਾਓ ਤੇ ਲਾਂਤਾਂ ਵੀ ਭੇਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਔਰ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਡਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 70ਵੀਂ 100 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਡੂ ਹਜੇ ਵੀ ਮੁਰਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਭੁਰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣ ਡਏ ਨੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਿਣਤੀ ਕੋ ਭਾੜਾ ਛਾੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਅੱਖਰ ਉੱਖਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, 2 ਅਲਫ ਬੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਧੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਧੀ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਅਲਮ ਗਲਮ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਨੂਰਾ ਫਜਲਾ ਤੀਫਾ ਹਮੀਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੱਲੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬੱਗਿਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਨਾਨ ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੰਦੇ CSS ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜੱਜ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫੌਜੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਅਫਸਰ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਪੀ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਏ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੇ ਕਿ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰਾ ਲੈ ਲਓ। ਸਦਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਨਾਨਾ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਟ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਮਾੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਖਬਰ ਤੇ ਲਵਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੋਹਫਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਨਾਨਾ ਸੂਟ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਸੂਟ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸੂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ ਤੇ ਉਹ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਜਾਨਬ ਤੋਂ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਏ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਾਇਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੋ ਵੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਰਕੀਆ ਦੇ ਸਦਰ ਦੀ ਜਾਨਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੀ ਸੈੱਟ। ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪ ਛੱਪ ਭੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਲੇਟਾਂ ਹੀ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਟੀ ਸੈੱਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਏਅਰ ਚੀਫ ਜ਼ਹੀਰ ਅਹਿਮਦ ਬਾਬਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਸ਼ ਆਈਟਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਆਈਟਮ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਛੱਡੀ। ਨੇਵਲ ਚੀਫ ਐਡਮਿਰਲ ਨਵੀਦ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਟੀ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਣੇ ਮਲਾਈ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਘੜੀ ਛੜੀ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਸ਼ੈੱਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੇ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਈਟਮ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ BJP ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਬਗੈਰ ਸੁੱਥਣ, ਮਤਲਬ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਬੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਦੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ BJP ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਸੁੱਥਣ ਪਾਏ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨਾਮਾਲੂਮ ਅਫਰਾਦ ਨੇ AC ਆਫਿਸ ਅਲੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਰਸ਼ਾ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਾਨਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ AC ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੈਮੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਬੈਗ ਲੁੱਟ ਲਏ ਗਏ ਨੇ।
ਸਲਾਬਜ਼ਾਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਮਸੱਲਾ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਵੀ 3 ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਸੱਲਾ ਡਾਕੂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬਾ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਖੈਮੇ ਲੁੱਟ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਈਆਂ। 10-10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦਰਿਆਏ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ 3-3 4-4 8-8 7-7 6-6 ਫੁੱਟ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ 8 ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਮਰਾ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ 10 ਫੁੱਟ ਤੇ ਛੱਤ ਹੈ, 8 ਫੁੱਟ ਤੇ ਛੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੀ ਰੇਤ ਆ ਗਈ। ਫਸਲ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੜੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਟਰੈਕਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਚਾਰਪਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਨਾਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਖਲੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕੰਮ ਔਰ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਰੀਨ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਬਦਤਰੀਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਨਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਰੇ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦ ਫੜ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗੇਂਦ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੁਥਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੁਥਰੀ ਬਿਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ 99% ਜਾਂ 90% ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ, ਪਾਣੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? 2-3 ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ 4-4 5-5 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਤੇ ਜੰਮ ਜਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪੀਂਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਤਰਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਗਿਰ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਜ ਖਾਲੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟੌਕ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ, ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲਣ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜੀ ਦੇਣ ਡਈ ਹੈ। 3 ਵਜ ਕੇ ਘੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਵਜ ਕੇ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਐਪਲ ਵਾਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਖਾਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ। ਉਹ ਨਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਨਾਈ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂਜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਲਣ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਡਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਰਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਡਈ। ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਰਮੇ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦੇਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਸ਼ੈਸ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਔਂਤਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਭੈਣ ਮੇਰੀ? ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਫੜੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਨਲਾਇਕ ਜੋ ਹੋਈ ਬਾਜੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਨਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਜ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਬਾਜੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖ।